ரேப் தருவாங்க கையில். ஹாய் ஃபேம், இன்னைக்கு நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம் தெரியுமா? சென்னை காமிகானுக்கு தாங்க வந்திருக்கோம். இது வந்து நம்ம சென்னை ட்ரேட் சென்டரில் நடக்குது. ஸோ இன்னைக்கு இங்கே தான் நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ண போகிறோம். உள்ள என்ட்ரிலேயே எல்லாருமே அவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்லியாக இருந்தாங்க. எல்லாரும் ஃபிஸ்ட் பம்ப் பண்ணிட்டு தான் உள்ளே போனோம். இந்த காமிகான்றது ஃபர்ஸ்ட் டைம்ங்க. நான் இந்த மாதிரி ரீல்ஸில் அந்த மாதிரி பார்த்துருக்கேன். பட் நேரில் போகிறது இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம். ஸோ நான் ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருக்கேன் உள்ளே எப்படி இருக்கும்னு பார்க்கறதுக்காக. வாங்க உள்ளே போய் பார்க்கலாம். Star Music India. Okay, the song name is F U Monday. Okay, so song name it might be okay, but okay. உங்களுக்கு எத்தனை பேருக்கு வந்து மண்டே பிடிக்கும்? எத்தனை பேருக்கு பிடிக்காது? வா ப்ரோ உங்களுக்கு தான் அந்த ரேண்ட். Okay. It's a day one of the hell called the week. God please save me from this damn freaking shit. ஒரு மாடி குடம் மாதிரிக்கெல்லாம் வச்சு feeling like falling as a வாழக்க பத்தி டாக்டர் ஸ்ட்ரேஞ்ச் பவர் கிடைச்சா டைம் நிற்கிறேன். உடா வீக்னே தாவ இல்ல வீக்க தாக்கிடுவாட என்ன பிடிச்ச சனியா லைட்டா கொஞ்சம் கூடி என்ன ட்ராக்கை இறக்கி விட்டு சம்பவம் செய்யுது வச்சு மானம் கெட்ட மண்டே துப்பு கெட்ட திட்டே கட்ட கெட்ட தடஸ்டேன்னு வாழ்க்கை போட்ட ஃப்ரைடே 5 மணிக்கு மேல அண்ணன் வந்துட்டால லோக்கல் வாருக்குள்ள Why only in India you are making it huge? In Europe they kill the animals in front of lakhs of people. No, it is a European or American organization. It is made to downgrade India, nothing else, and make it a very big thing. No, then tell me, anybody talked about killing the animals in Europe, the festival dogs and all? Anybody talked about that? No, nobody talked about that. You tell me one article into that. Anybody talked bad about that as well as like that? One article about it. we are not talking about definitely. Okay, I am talking about the organization. You are representing the organization. But we are not. Why it is only downgrading India-centric and we people are proud about that? Come on, yeah. Don't tell me this. எனக்கு எல்லாரும் என்ன இது பண்றீங்க? Do something. Are you too sad to even Hi, Nipo. Can you join? Okay, மேலே தூக்கு தானே. ஷோல்டரில் வை, ஷோல்டரில் வை. Yeah, okay. Do we file a petition to cancel Mondays? Yay! Okay. Anybody who disagrees? Okay, there's that one guy who loves his work, who
still for some reason hasn't left. So I think he hates his job, but he's trying to really claim that he loves it. Otherwise, he wouldn't be attending this presentation. But okay, as you see, all the humor which I do. Thank you. But one comment in Tamil. நாங்கெல்லாம் மூச்சை கொடுத்து பேசினா வெறும் மூச்சை விட்டு பேசுற ஒரு வார்த்தைக்கு எல்லாரும் சவுண்ட் விடுறீங்க பாத்தீங்களா? அந்த அன்புக்கு நன்றி. அமைதி 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 அமைதிக்கெல்லாம் அமைதி. வாழ்க்கையில முதல் முறையா நான் காமிக் கான் ஸ்டேஜ்ல ஏறி இருக்கேன். இது எனக்கு மிகப்பெரிய சந்தோஷத்தை கொடுத்துருக்கு. இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த காமிக் கானுக்கும் சாய் சுஜித்துக்கும் அபிஜித்துக்கும் ரொம்ப நன்றி. And love you guys. Thank you so much. And Akshay Kumar. Thank you guys. Thank you guys. Thank you. We're using this beautiful stage, this amazing platform that Comic-Con has given us to do a triple launch. That's right, friends, you're here for an amazing session. A few of you who have the scrolling through newspapers would have seen we've already made a lot of waves in this air. This is the End Wars launch of Universe for us. Your hands together, please. Joining him on stage is an amazing visual illustrator. We have Saurabh joining us on stage, who's given wings, beautiful, colorful wings to the dream that he had. Thank you, Saurabh, for being here. We have Mr. Madan Karki, who is இருக்கு, நாவல்ஸ் இருக்கு. ஆனா இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவுல மாட்டிட்டு இருக்கிற டீனேஜர்ஸ்க்கு வந்து நிறைய இலக்கியம் இல்ல தமிழ்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நாள் வந்து நான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன். அப்போ வந்து அமிர்தராஜ் அவர்களும் விக்டரும் வந்து என்கிட்ட வந்து சொன்னாங்க, இது மாதிரியான ஒரு கிராஃபிக் நாவல் ஒன்று பண்ணணும் டீனேஜர்ஸ்க்காக தமிழில் பண்ணலாமான்னு கேட்ட உடனே நான் வந்து கண்ணை மூடிட்டு ஓகேன்னு சொல்லிட்டேன். ஏன்னா நான் அப்படி வரணும்னு நினச்சிட்டு இருக்கும்போது இப்படி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வரும்போது கண்டிப்பாக நம்ம பண்ணணும். இது மாதிரி ஒரு பாகுபலி வந்து அந்த ஒரு சின்ன பபிள் மட்டும் தான் இடம் இருக்கும். அந்த பபிள்குள்ள நம்ம எவ்வளோ எழுத முடியும், எவ்வளோ வேர்ட்ஸ் ஃபில் பண்ண முடியும்ன்றது அப்படின்னு சொல்ல மாட்டாங்க. Shall we give a huge round of applause? Invite Lokesh Kanagaraj on stage. Welcome sir, we're so glad to have you. எங்க மதியில வந்ததுக்காக நன்றி. முதலாக we'll do the launches. நாங்க 3 launches சொன்னோம். Can I have the boards please? We will have 3 launches. The first launch is going to be the Tamil volume. Volume 1 and 2 are here. 2 is getting launched today. மேடைக்கு அழைத்திருக்கோம், 3 லான்ச் கொடுத்துட்டோம். அவர் சொல்றத கொஞ்சம் கேட்கலாமா? Shall we give a big round of applause? And will Mr. Lokesh share a few words with us this afternoon? எல்லாருக்கும் வணக்கம் மிஸ்டர். நான் முன்னாடியே நிறைய பேட்டியில் சொல்லியிருப்பேன் நினைக்கிறேன். இந்த காமிக் புக்ஸ்னால் எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்து அது எவ்வளோ விருப்பம் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ அதுக்கு முதல்ல இந்த இனிஷியேட்டிவ் எடுத்து, அதாவது கிராஃபிக் நாவல்ங்கிறது இங்கிலீஷில் ஐ மீன் புதுசு இல்லை, நிறையா பார்த்துருக்கோம். பட் தமிழுக்கு அதை திருப்பி இவ்வளோ தூரம் ஒரு குவாலிட்டியாக கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு இது ஃபர்ஸ்ட் டைம் நினைக்கிறேன் இவ்வளோ குவாலிட்டியில் ஒரு புக் ஒன்று பார்க்குறது. ஸோ இது கன்னியூ ஆகணும். ஏன்னா எனக்கு ஞாபகத்தில் இருக்கும்போது நான் பார்த்துட்டு இருந்த ஒரே கிராஃபிக் நாவல் அப்போ வந்து ராணி காமிக்ஸ்ன்னு நினைக்கிறேன், இரும்பு கை மாயாவின்னு சொல்லி ஒரு புக் ஒன்று வரும். அண்ட் அதுக்கப்புறம் இல்லை புக் அது காமிக் புக் அது கொஞ்சம் லேட்டராக சொல்கிறேன் ப்ரோ. அது இந்த வேலைக்கு வந்துருக்கோம், இதை பண்ணி வாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் எனக்கு தெரிஞ்சு அந்தளவுக்கு குவாலிட்டியாக இருக்கிற ஒரு புக்காக நான் அதை பார்க்குறேன். நான் படிச்சுட்டேன். அது ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு ஒரு 10 days முன்னாடி அந்த எடிஷன் கொடுத்தாங்க, எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அண்ட் அந்த காமிக் புக்கோட இன்ஸ்பிரேஷன் தான் ஃபிலிம்ஸ்ன்னு கூட நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா நீங்கள் ஃபிலிம் பண்ணும்போது ப்ரீ ப்ரொடக்ஷனில் ஷூட் போகிறதுக்கு முன்னாடி முக்கியமாக பண்ணுறது ஷார்ட் டிவிஷன். அண்ட் அந்த ஸ்டோரி போர்ட் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் வந்து ஆல்மோஸ்ட் அது ஒரு காமிக் கைண்ட் ஆஃப் ஒரு
விஷயம் தான். ஸோ அதுக்கெல்லாம் இது பயங்கரமாக ஹெல்ப் பண்ணுது. அண்ட் ஸோ அந்த வகையில் அவர் இது மட்டும் இல்லை, அண்ட் இப்போ கடைசியாக ரிலீஸ் பண்ண ஒரு புக்கை வந்து கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி குயின்ஸ்லாண்டில் பண்ணுறதெல்லாம் இருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நிறையா புது புது முயற்சிகள் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே என்னோடய வாழ்த்துக்கள். அண்ட் யா, கீப் டூயிங் திஸ் அண்ட் கீப் இன்ஸ்பைரிங் அஸ் இன் வாட் யூ டூ. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. Thank you so much, sir. He wasn't just chosen because we wanted a celebrity on stage. He has a dream on par with us. There's the Lokesh Cinematic Universe. So we're all thinking on the same page, but different types of pages. That's all that is. So we'll do a photo op. Usually our stage la ஒரு ரூல் என்னன்னா, நம்ம முதுகே காட்டக்கூடாது, போனா கூட இப்படி தான் போகணும் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க. ஆனால் நம்மளாம் செல்ஃபி பிள்ளை, அதனால we will have the entire team come make a U in reverse and we'll do one with a crowd shot. You want to be a part of the picture? So bring out your vibrant, cheerful selves. We'll have the team flip over and make an inverse U. And we'll do a picture with all you guys. So fill in the... I'm sure there are a lot of artists. This would be a good one. It's right, cause it keeps me gassy through the night. Hey Fanta, Miranda, Mountain Dew and soda. ஓகே கைஸ், இப்போ வீடியோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம். பார்ட் 2 மறக்காமல் பாருங்கள். See you in the next video. Until then, bye.